पीटीसी नैटवर्क के दर्शकों का यूएस मुद्दा के अज के एपीसोड के स्वागत है। और पिछले कुछ समय तो असी जिथे माइनॉरिटीज़ दियाँ खास तौर पर सिख भाईचारे दियाँ पंजाबी भाईचारे दियाँ उपलब्धियां दे विच अहम उपलब्धि गिणदे हाँ। करीब तीजे हफ्ते की शुरुआत दे विच गुरबीर गरेवाल का न्यू जर्सी का अटॉर्नी जनरल बनना जो एक वड्डी अचीवमेंट है। अमेरिका के पहले साबत सूरत सिख के इस अहुदे ते पहुंचना। उत्थे दूजे पासे वड्डी गिनती दे विच माइनॉरिटी इनसिक्योर भी फील कर रही ने। कारण है ट्रंप प्रेजिडेंसी दे विच दुचित्ती वाला माहौल कि वाकई ये प्रेजिडेंसी जी माइनॉरिटीज़ नूं सिक्योर करना चाहती है या कि जिद्दां दे बयानबाजियां आंदियां ने या वाइट सुप्रमेसिस्ट एटीट्यूड हावी दिखता आ ਉਹਦੇ चलदियां लोगों को मजबूर होना पेगा। टैक्स पॉलिसी जी वो कहती है कि तुसी ਜਿਹੜੇ सिक्योर स्टेट ने न्यूयॉर्क या कैलीफोर्निया उत्थे रहोगे तो महंगा होएगा तो जे तुसी उन्हां स्टेट्स दे विच जाओगे जिथे रिपब्लिकन हावी ने तां कई थावां दे उत्ते तुहानूं उस एटीट्यूड का सामना करना पेगा। सो कुल मिला के माहौल आने वाला फ्यूचर कैसा रहने वाला है और मौजूदा प्रेजिडेंसी है जी किधर नूं जा रही है, ये बारे असीं चर्चा करांगे। साडे कोल इस वेले अमेरिका दे विच न्यूयॉर्क के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन पैनोरमा के एडिटर ते डायरैक्टर प्रोफैसर इंद्रजीत सलूजा मौजूद ने। सलूजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त कढ़न के वास्ते और इस चर्चा के अपना टाइम देने के लिए। मेरा पहला सवाल जिहड़ा आ अज की तारीख दे विच जे तुसीं ओवरऑल एनालिसिस करना होवे प्रेजिडेंट डे करीब 1 साल हो चलिया प्रेजिडेंट नूं सौं चुक्या ते अहुदा संभालिया तां अज की डेट दे विच तुसीं पूरे कार्यकाल नूं और उन्हां दी रेटिंग के नज़रिए दे नाल लोगों के एटीट्यूड नूं किद्दां देखदे हो? सब तो पहला तां मैं पीटीसी के दर्शकों नूं निੱਘੀ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाना चाहूँगा। उस दे नाल तुहाडा जिहड़ा सवाल है ट्रंप दी प्रेजिडेंसी दे एक ओवरऑल इंप्रेशन दा बहुत मुश्किल है कोई भी असेसमेंट ईमानदारी नाल उसका करना इस वेले, क्योंकि इस बंदे का पता ही नहीं कि वह किस वेले किधर जाएगा। सनकी है, जिद्दी है और बचपना है और उसके करके तुसी देखा होएगा कि कहंदा कुछ है करदा कुछ है। ओके मैं अगे जावां इस तो पहला तुसी जिंदगी के 7 दहाके देख चुके हो, इंडिया दे विच अमेरिका दी सरकारां बदलदियां वेख चुके हो, यूनियनां दे विच पार्टिसिपेट कर चुके हो, स्ट्रगल कर चुके हो। कदे सोचिया सी कि दुनिया के सब तो वड्डे ताकतवर मुल्क के स्टेट हैड दे वास्ते तुसी इहो जिहे शब्द यूज करोगे जिहड़े तुसी कीते आ? मेरा ख्याल है कि मौका शायद नहीं मिले कभी, हाँ। लेकिन आज मिले तो आज तो जरूर इस्तेमाल करने पै रहे हैं, मजबूरी करने पै रहे हैं, हाँ। और बड़ा दुख भी होता और गुस्सा भी आता कि एक दुनिया का नंबर 1 मुल्क हो, दुनिया का ताकतवर मुल्क हो, एग्जैम्पलरी हो हर काम दे विच, दुनिया दे विच मोड़ी हो हर काम दे विच, जिस दी गिनती दुनिया दे विच कीती जाती है एक सभ्य देश के तौर पर। और लोग इत्थे पहुंचण लई जंगलां च जाना तक दिंदे होण, जंगलां दे विचों होके आउंदे आ, गोलियां खांदे आ, कई मर जांदे आ, टंदे डिगदे पहुंचदे आ और सिर्फ एक उन्हां दे मन दे विच हुंदी है कि अमेरिका पहुंच जाइए ते इत्थे दी जिंदगी वर्गी कोई जिंदगी नहीं। लेकिन अज ये सारियां कल्पनावां जिहड़ियां ने वो किते ना किते मेरा ख्याल है कि धूल मिट्टी दे विच मिलदियां नजर आ रही हैं। सो सारी गल यह है कि अज 17 जनवरी और 20 जनवरी 2017 ट्रंप साहब ने सौं चुकी सी, उन्होंने इनैगुरेशन होया सीगा, 3 दिन होर रह गए और अज साल खत्म होने तो पहला 1 दिन पहला तक 19 तरीक तक दा समा बड़ा नाजुक होया पिया, क्योंकि अगर किसी किस्म का आपसी समझौता डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का नहीं हुंदा, प्रेजिडेंट उन्हां दे नाल सारे दे नाल बैठ के कोई समझौता नहीं करता, कई इशूज है जिहड़े इस वेले पकदे होए तो फिर सरकार चलनी भी मुश्किल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जिहड़ा है शट डाउन दा इस वेले गवर्नमेंट शटडाउन दी पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां ने पहला भी होईयां ने और उदों भी कॉम्प्रोमाइज़ होए ने। प्रेजिडेंट ओबामा के दौर दे विच सिचुएशन रही है, डेमोक्रेट्स इस गल नूं रोंदे रहे ने कि जी रिपब्लिकन्स की गिणती ज्यादा आया तो सानूं ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रेजिडेंट ओबामा के अपने मूंहों भी कई बार गल्लां निकलियां ने, गवर्नमेंट शटडाउन भी होया है, पर तुहानूं लगदा कि इहदे नाल किसे नूं फर्क पैंदा आ? उन्हां ने जिन्हां ने डिसीजन लैणे उन्हां दे विच जिन्हों ने डिसीजन लेना उन्होंने नहीं फर्क पैंदा, लेकिन आम तौर पर तुसी देखो कि कितने बंदे जिहड़े हैगे फेडरल गवर्नमेंट दे विच जॉब करदे उन्होंने फरलोग ते भेज दिता। इफ यू डोंट वर्क यू डोंट गेट मनी, तुहाडा की होएगा? ਉਹਦੇ बाद कई ऐसे जिहड़े काम ने
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਦਾ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਨੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਟ ਹੋਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੈਸਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਔਰ ਨਾਟ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੈਸਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਸਰਟਨ what you call value systems ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਟਮਸ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੈਸਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਊਡ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੇਸਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬਾਮਾ ਹਾਰਦੇ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਿਲੋ 40 ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, 37% 38% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਦਾ, ਚਲੋ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਲਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਐਲਬਾਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਗਏ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਵੱਲ, 2017 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੱਲ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, he's an outsider, he's an outsider, a fresh point of view ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਡੀਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 8 ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਡਿਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡੀਲਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ,
ਆਊਟ ਆਫ ਲੀਗ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਵਿਦਨ 1 ਈਅਰ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਐਲਬਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਾਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸਿਸਟ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨੋ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਜੌਬਸ। ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੌਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਜੌਬਸ, ਮੰਥਲੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਡੇਟਾ, ਯੈਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਨਾ ਜੌਬਸ ਇੰਨੇ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਜੌਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੋ ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਲਾਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੇਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾਇਕੀ है। मैं शब्द जानबूझ के समझ के इस्तेमाल कर रहा कि ये बहुत बड़ी नालायकी है कि इतना बड़ा ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੁਲਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, CNN ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ बढ़ते ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ।
ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਿਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਲੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੈਫ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਵਿਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੈਸ਼ ਵਿਕਣਾ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ? मैं इस प्रेसिडेंट के बारे कुछ शब्द शुरू ਦੇ इस्तेमाल ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦ ਫੈਕਟ ਯੂ ਆਰ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਲਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਪੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟਾਕ, ਕਿ ਬਈ ਮੂਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਆਈਵ ਬੀਨ ਆਸਕਡ ਬਾਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਟ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਿੰਗਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਤਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ H1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਫੈਕਟ ਹੇਠ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੂਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਜੂਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। तो जूस का धरने ते बैठना, जूस का डिमांड करना, साडे बंदे सोचते हैं भाई उन्हों का होएगा साडा भी हो जाएगा, इस करके अवेसले होए बैठे। लेकिन खतरा बहुत बड़ा, खतरा बहुत बड़ा है। और सिर्फ आज सिर्फ डाका तक दी गल नहीं है, इस तो होर अगे चल के देखिए साडे लोगों ता अनडॉक्यूमेंटेड गिनती बहुत है। अनडॉक्यूमेंटेड जिहड़े हैगे ओह सब तो पहला जिहड़ा हैगे हिट लिस्ट ते हैगे ट्रंप साहब दे। और ऑलरेडी डिपोर्टेशन हो रहे, ये कि नहीं हो रहे, डिपोर्टेशन हो रहे, साडे अपने बंदियां दे हो रहे। एक पिछे कई सालों दे इत्थे बैठे हुए सीगे बरजिंदर सिंह जी जी, ओदा की नाम तुसीं पढ़िया? बरजिंदर सिंह, हां जी। उन्हां दी सिटीजनशिप कैंसिल करके उन्हां नूं डिपोर्ट भी कर दित्ता गया। सो इस तरीके के केसेस जिहड़े हैगे ये इंडिकेट करदे दसदे है कि भाई आने वाले समय दे विच देखो मेरे वीरों भैणों, तुहाडे लई इत्थे रहना कोई बहुता सौखा नहीं होना। तुहाडे लई तलवार लटक रही है जिहड़ी कि ट्रंप साहब दी बहुत खूबसूरत तलवार है, और इस तलवार तो बचन की लोड़ है, अपने आप को इकट्ठा करके चलन की लोड़ है, एक्टिव हो। और सियासी मौजूदगी जिहड़ी है उहदी कमी नूं दूर करन दी लोड़ मौजूदा समय दे विच बहुत है। और ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਨਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਸੀਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 33 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ मेरा ख्याल है कि साडे क्योंकि असी कोई जगह ते इन्नी साडी पॉपुलेशन तो है नहीं, we could be good campaigners, लेकिन असी कैंपेन कर सकते हैं। असी लोकां दे जाके उन्हां दे विच कोई जागरूकता अपने घट्टो घट अपने बंदियां नूं जागरूक करके वो जिहड़ियां वोटां ने वो सही कैंडीडेट नूं आप दवा सकते हैं, ताकि जिहड़ा इस वेले ट्रंप दी ताकत बने हुए सैनेट दे विच उस ताकत नूं तोड़िया जाए, क्योंकि इस ताकत नूं तोड़े बिना संभव नहीं कि ਲੈਸਨ ਟੂ ਬੀ ਲਰਨਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੀਸੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ 20% ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 70, 80, 85, 99, 90% ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮਿਸਕਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਭ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੌਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰੂਜਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਂਗੇ। PDC USA ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ PTC ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।